नमस्कार, मो ना आकाश आकाश वर्मा। मु जड़े डिटेक्टिव। आज आपण मानक जो कहानीटा कहवाक जाऊँगी ताहा बहुत भयानक आ अजीब धारणर। मसीहा 1987 जेबेटू मु डिटेक्टिव दुनिया रे पाद रखिली सेबेटू छोट बड़ अनेक केस मो पाखक आसी आ मु भी ताकू समाधान करिछि। किंतु मसीहा 1991 सेतेबेले मो पाखक गोटे केस आसिला जोटा बहुत अजीब थिला। राति पाखापाखि 12टा हब मो पाखक गोटे अजଣା नंबर कॉल आसिला। मु कॉल रिसीव कली। से पाखर जने व्यक्ति कहले, सर मु मो स्त्री को मारिनी सर। तो मु जानी मो स्त्री रो शव केउठी अछि। पुलिस डिटेक्टिव जेते भी खोजले शव पाइबेनी सर। बास एतिकी कही फोन कटिगला। ये कहानी जेमिति रहस्य भाव आरंभ होइतिला सेमिति रहस्य भाव अजीब भाव समाधान मध्य होइतिला। आउ हाँ, ये केस समाधान करने समय मो सहित एमिति किछि घटिला जहाँ आज भी मन पड़े मो चेहरार रंग बदली जाए और छातीर स्पंदन बढ़ी जाए। श्रोता बंधु, मनीष जीवन में एमिति बेले बेले समय आसे मनीष किछि करि पारे नाही। केवल सेथुरु मुक्ति पाइबा पई गोटे नीरव जगह को चली जाए जोठी ताकू टिके शांति मिलिबो। किंतु सेही जगह सुनसान देखा जाए सत, किंतु भितरु सेही जगह सेतिक सुनसान होई न थाए। सेठी एमिति किछि शक्ति घुरी बुलु थाए जे सुजोग पाइबा मात्रे आपण को शिकार बनाई थाए। आउ अधिक किछि न कहि चलंतु कहानी आरंभ करिबा। बाहररु कुकुर मानकर कांदिबारे मो निद भांगी गला। जना नहीं चेयर ऊपर बसी बसी केतेबेले मो आखि को निद चली आसीतिला। कुकुर मानकर भुकिबा शब्द रे मो उठी पड़िली आ पाखरे थिबा घड़ी को देखिली। सेतेबेले को घंटार घंटा 12टा ऊपर थाए, माने समय 12टा बाजी सारी थाए। पाखरे थिबा बोतलू किछि पानी पी देई ऑफिस रु मो घर को जीवाक उठी पड़िली। सेमिति कहिबाकू गले मो पाई ऑफिस आ घर दीटा जाक समान थिला। घरे केही मते अपेक्षा करिबाकू अछंती ना ए ऑफिस रे। ऑफिस तो सब बेले एमिति फांका पड़ी थाए। मु मोर बैग आ मोर जैकेट को धरी घर को बाहरी पड़िली। मु चली चली आसी मो केबिन रो डोर पाखरे पहुंचली आ डोर खोलिबा को हाथ बढ़ाइछि कि पछरो लैंडलाइन बाजी उठिला। या देखि मु पछ को चली आसिली आ जल्दी जल्दी कॉल रिसीव कली। से पाखर गोटे आवाज आसिला, सर मते आपण को किछि कहिबार अछि सर। मते आपण को देखा करिबार अछि। मु मो स्त्री को मारिनी सर। मु मारिनी, किंतु मोर स्त्री रो शव कोठी अछि मु जानिछि। हाँ मु जानिछि, किंतु मु मारिनी सर। बास एतिकी कहिछि कि फोन कटिगला। एपा करू मु कहली हेलो, किंतु किछि जवाब आसिला नहीं। एसबू शुणी सारिया परे मो आखिरु पूरा निद उड़ीगला। फोन कटिया परे मु सेइठारे 2 घंटा अपेक्षा कली, किंतु आउ फोन आसिला नहीं। जना नहीं से किए आ मते एमिति कोन पाई कहिला, कारण सी तार ना कि किछि ठिकणा मध्य कहि नथिला। जदि कहि थांता ताले मु किछि करि पारि थांती। तापरे भाबिली छाड़ किए निश्चित मजारे एमिति कॉल करिथिबो, कारण एई किछि दिन तळे मु मोर काम विषय न्यूज पेपर किछि एडवर्टाइजमेंट करिथिली। मु अधिक किछि न भाबी मु मो घर को चली आसिली आ घरे पहुंची बेड रे ऊपर मुहा होई पड़ी गली। तापरे मो आखि को निद चली आसिला आ आखि खोलिला बेले को सकाळ होई सारी थाए। मु उठी मो ऑफिस को चली आसिली। आ हाँ, आ बाटरे गोटे जगार अटकी किछि खाइबा मजा खाइली। आ ऑफिस को आसी ऑफिस रो द्वार खोली देली। आ मु ऑफिस रो भीतर को पसिछि कि मो नजर खंडे कागज ऊपर पड़िला। आ सेई कागज रे किछि लेखा थिला। मु सेई कागज को उठाई देखिली। सेथिरे लेखा थिला, सर मु आपण को देखा करबा को चाहुतिली, किंतु देखा मिलिला नहीं। किंतु हाँ, जदि सुविधा मिलिबा मु पुणी आसीबी। बास एतिकी लेखा थिला। मु कागज को एफाक सेफाक नोटई देखिबा को लागिली। कोउठी किछि भी लेखा नथिला, माने काहर ना किछि ठिकणा किछि भी नथिला। किंतु एतिकी मु अनुमान लगाई जानी पारिली यही कागज से लोक रखिछि जे काली अधराति रे मते फोन करिथिला। मु एसब पढ़ी सारिया परे किछि दिन बदे से लोक को अपेक्षा कली, किंतु सेई लोकर किछि फोन ना सेई लोक निजे किछि भी खबर आसिला नहीं। मु मध्य धीरे धीरे सेई कथा को भूली गली आ मो काम रे व्यस्त रहिली। प्राय 2 कि 3 सप्ताह परे मु गोटे केस रो पता लगाई राति अध बेल को दूर सहर रु फेरुथाए। मु सेदिन घर को न आसी मो ऑफिस को चली गली आ ऑफिस पाखरे पहुंच देखिली गोटे भिकारी
ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ମୋ ଅଫିସ୍ ଦୁଆରରେ ବସି ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ, ମାନେ ଅଫିସ୍ ଦୁଆରର ଠିକ୍ ମଝିରେ। ମୋର ଗାଡ଼ିର ଆବାଜ ଶୁଣି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି। ତା'ର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ କିଏ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ଲୋକ ଏପାକ ସେପାକ ଦେଖି କମ୍ବଳ ଭିତରୁ ତା'ର ମୁହଁକୁ ବାହାର କଲା, ଆଉ କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ଅବିନାଶ, ଯେ କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ଏଠିକି ବି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭେଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ, ଯାହା କଥା ହେବା ଭିତରେ ବସିକି କଥା ହେବା। ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ଲୋକ କହିଲା, ହଁ ଚାଲ, ମୁଁ ବି ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସ ମୋତେ ଖୋଜୁଛି। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚେୟାରକୁ ଇସାରା କରି ବସିବାକୁ କହିଲି, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ କହିଲି, କୁହ, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, ଜଲ୍ଦି କୁହ। ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା, ଆଉ କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ଅବିନାଶ। ମୋ ସହ କିଛି ଭୟାନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ମୋତେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେଇଠାରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଲାଶ ଦେଖିଛି। ଜଣା ନାହିଁ ଏବେ ସେଠି ସେଇ ଲାଶ ଥିବ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ବି ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, କି ପରେ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜିଲୁ କିନ୍ତୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁ ଶୁଣି କହିଲି, ଆରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ବାସ୍ ସେତିକି କୁହ। ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ସତ କଥା ସାର୍, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିନି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ଜୋରଦାର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବହୁତ ଖୋଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଲାଶ ସେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଜଣା ନାହିଁ ଏଇ ଘଟଣା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା, ତାକୁ କିଏ ମାରିଲା? କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଏବେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସଠାରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯିବି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁଚିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ସାର୍, ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବସି ବସି ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଆଗରୁ ଏତେ କେସ୍ ସମାଧାନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା କେସ୍ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଭରସା ଦେଇପାରୁନି ତୁମକୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ଅବିନାଶ, ସେଇ ପୋଖରୀ କେଉଁଠି ଅଛି ଯେଉଁଠି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବ ଦେଖିଥିଲ? ମୋର କଥାରେ ଅବିନାଶ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ନକ୍ସା ବନେଇ ସେଇ ଜାଗା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆଉ କହିଲା, ଏଇଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋଟିଏ ସୁନସାନ ଜଙ୍ଗଲି ଇଲାକା, ଚାରିପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ପାହାଡ଼ର ଠିକ୍ ମଝିରେ ସେଇ ପୋଖରୀ ଅଛି। ତାକୁ ସେଇ ପାଖ ଆଖର ଲୋକ କାଳି ପୋଖରୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା ସରିଛି କି ମୁଁ କହିଲି, କାଳି ପୋଖରୀ? ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ବି ପାଖ ଆଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇ କାଳି ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି। ସେଠି କିଛି ଅଜୀବ ଘଟଣାମାନ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ କାମର ପ୍ରେସରରେ ସେଠାକୁ ଯିବାର ମୌକା କେବେ ମିଳିନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଲୋକକୁ କହିଲି, ହଁ, ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ସେଇ କାଳି ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି। ସେଠି ଆଗରୁ କିଛି ଅଜୀବମାନ ଘଟଣା ଘଟେ, ଏ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଠି କିଛି ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ବି ସେମାନେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଠାରେ ଚୋର କି ବଡ଼ କେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲୁଚି ରହନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଯାଏ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକାର ବନିଯାଆନ୍ତି। ମୋର କଥା ଶୁଣି ଅବିନାଶ କହିଲା, ନାଇଁ ସାର୍, ସେଠି କେହି ଡାକୁ କି ଚୋର ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ସହ ଏବେ ସେଠାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ଏବେ କାହାର ନା କାହାର ଲାଶ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଅବିନାଶର କଥା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଅଭିନୟ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅବିନାଶ ପୁଣି କହିଲା, ସାର୍ ଆମେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ଏବେ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ଅବିନାଶ ହଁ ମାରିଲା। ତା'ର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ତମେ ପାଗଳ କି? ଏବେ ପୁରା 4 ଘଣ୍ଟାର ବାଟ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଆସିଲି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ସେଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଏମିତି କେମିତି ଯିବି? ଏମିତି ଯିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗେ ସେଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଠିକ୍ସେ ଜାଣେ, ତାପରେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ହଁ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମେ ଆଜି ଘରକୁ ଚାଲିଯା, କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ କହିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ ମନରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ଆଉ ନିଜ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲଫାଫା କାଢ଼ି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲା,
ଆଉ ଦୁଃଖ ମନରେ କହିଲା, ଯଦି ପୁଣି ମୌକା ମିଳିବ ତାହେଲେ ଜରୁର ଆସିବି। ଏଇ କଥା କହି ସେ ଅଫିସରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଯିବା ବାଟକୁ ଦେଖୁଥାଏ ଆଉ ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, ଆରେ ଆରେ କେଡ଼େ ପାଗଳ ଲୋକ ଇଏ, କିଏ ବି ଏତେ ରାତିରେ ଏମିତି ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ ଯିବ। ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଲଫାଫାକୁ ଉଠାଇ ଦେଖିଲି, ସେଇଟା ବଡ଼ ଆଉ ଟିକିଏ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଉଠିଯାଇ ଅଫିସର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କଲି ଆଉ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସି ସେଇ ଲଫାଫାକୁ ଖୋଲିଲି। ସେଇ ଲଫାଫା ଭିତରେ 100 ଟଙ୍କିଆ 50 ଖଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ୟାଠାରୁ ବି ଅଧିକ କିଛି ଦେବି। ପଇସାର ଲଫାଫା ଦେଖି ମୋର ମନ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଠିକ୍ କଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେଠାକୁ ଯିବି। ଏହା ଭାବି ସେଇ ଅଫିସରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ି ମୋର ସମସ୍ତ କାମ ସାରିଲି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଧରି ସେଇ କାଳି ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ପାଖ ଆଖର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାଳି ପୋଖରୀ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝୁଥାଏ, ମାନେ ସେଇ ପୋଖରୀ ଠିକ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏମିତି ବୁଝି ବୁଝି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଦିନ 11ଟା ବାଜି ସାରିଥାଏ। ସେଇ କାଳି ପୋଖରୀ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମୋ ନଜରରେ ଆସୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରେ ସେଇ କାଳି ପୋଖରୀର ପାଣି ଚମକୁଥିବାର ମୋ ନଜର ଆସିଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲି ଆଉ ସେଇ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ସେଇ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ପୋଖରୀଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଠି କିଛି ଅସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେଇ ପୋଖରୀର ପାଣିରେ ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ି ଚମକୁଥିଲା ଆଉ ତା'ର ପାଖଆଖ ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ସେଇ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲି ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ପାଣି ଏକଦମ ସଫା ଆଉ ପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକ ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ମଜାମସ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ସମୟରେ ଏଇ ଜାଗା କବରସ୍ଥାନ ଭଳି ପୁରା ସୁନସାନ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତ କିଛି ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଟା ଲୋକ ଅଚାନକ ଭାବେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଖୋଜଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେଇ ପୋଖରୀର ଚାରିପାଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥାଏ। ଚାରିପାଖରେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଥିଲା। ବାହାରରେ ଜୋର ଖରା ହେଉଥିଲେ ବି ସେଇ ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ପୁଣି ଚାରିପାଖରେ ନଜର ବୁଲାଇ ଆଣିଲି। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ଜଣା ନାହିଁ ଏଇ ପୋଖରୀରେ କେଉଁ କୁମ୍ଭୀର କି ଜାନୁଆର ଲୁଚି ରହିଥିବେ ଯେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଥିବେ। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଚାଲିଲି ଆଉ ଭଲରେ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ମାଲୁମ ହେଲା ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଟିକିଏ ନିରୀକ୍ଷେଇକି ଭିତରକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ପାଣି ତ ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ପରିଷ୍କାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପୋଖରୀକୁ କାଳି ପୋଖରୀ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପଛରେ କିଛି ହଲଚଲ ହେଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ଦେଖିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପଛରେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ କିଏ ଧାଇଁ ଚାହିଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ଲୁଚିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ଟିକିଏ ଡର ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ହାତ ପୁରାଇ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ କାଢ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲି ସେଇଠାରୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା, ଏମିତିକି କେହି ମୋତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାରିପାଖରେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲି ଲତା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କଲି। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲି ଇଲାକା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ନା ଜଙ୍ଗଲି ପଶୁ ସେଇ ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖରେ କେଉଁ ବେଙ୍ଗ କିଛି ବି ନଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲି ପକ୍ଷୀ କି ଜାନୁଆରମାନଙ୍କର ଆବାଜ ମଧ୍ୟ ମୋ କାନକୁ ଶୁଭୁନଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଏମିତି ଭାବୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେଇ ପୋଖରୀର ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଯେଉଁଠି କାଠର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଡଙ୍ଗା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିଛି ବର୍ଷ ହେବ କେହି ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଡଙ୍ଗାରେ ମୋଟା ଚଦରର ଧୂଳି ଜମି ଯାଇଥିଲା। ଡଙ୍ଗାଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ କି ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ 2 ଜଣ ବୁଲି ପାରିବେ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲି ଆସିବି, ହୁଏତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି ଆଉ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହାତରେ ସେଇ ପାଣିକୁ ଛୁଇଁଲି। ପାଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ମାନେ ପାଣି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ କି ମୋ ରୁମ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ପାଣିରେ ମୋ ଛାଇ ହଲ ହଲ ହେଉଥାଏ, ମାନେ ପାଣି ଏତେ ସଫା ଥିଲା କି ମୋର ଛାଇ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ସେଇ ପାଣିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହାତରେ କିଛି ଆଣିଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ହାତରେ ପାଣି ଆଣିଲି, ହଠାତ୍ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା
ଆଉ ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ କଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ମାନେ ଏତେ କଳା ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପାଣି ଏତେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେହି ପାଣିରୁ ଏମିତି ପଚା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭାସି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଯେମିତି କେଉଁ ପଚାସଢ଼ା ଲାଶକୁ ମୁଁ ହାତରେ ଧରିଥିଲି। ସେଇ ଗନ୍ଧରେ ମୁଁ ପୁରା ବାନ୍ତି କରି ପକାଇଥାନ୍ତି କି ମୋ ହାତରୁ ସେଇ ପାଣିକୁ ସେଠାରେ ତଳେ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ଟିକିଏ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ଆରେ ଆରେ ଏଇ ପାଣି ସଫା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ କଳା ରଙ୍ଗ କେମିତି ହୋଇଗଲା? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏ ପାଣି ଏତେ ଗନ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ମୁଁ ଏମିତି ଭାବୁଥାଏ କି ହଠାତ୍ ମୋ ପଛରୁ କିଏ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ପିଟିଦେଲା। ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ପିଟିଦେଲା କି ମୋ ପାଟିରୁ ଚିତ୍କାର ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଟିକିଏ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲି ଆଉ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ପଛକୁ ଦେଖେ ତ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଥିଲା, ଯିଏ ମୋତେ ବାଡ଼ାଇବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ତାହାର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଭୟାନକ ଥିଲା ଆଉ ତାର ଆଖିରେ ପୁରା ରାଗ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ତା ମୁହଁକୁ ପୁରା ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ତାର ଏପରି ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, କିଏ ଏଇ ଲୋକ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲା? ସେଇ ଲୋକ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଆରେ କାକା, ଆରେ କାକା, ମୁଁ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଏଠିକି କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ଏତେ ରାଗରେ ଥିଲା କି ମୋର କଥା ତାକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସିଏ ସେଇ ବାଡ଼ିକୁ ଧରି ମୋତେ ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତେବେଳେ ପଛରୁ ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାଏ, ମରିଯିବୁ ତୁ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପରି ତୁ ବି ମରିବୁ। ଏଇ ପାଣିକୁ ପିଇବା ମନା। ଏ ପାଣି ନୁହେଁ, ଏ ମୃତ୍ୟୁ। ଯିଏ ପାଣି ପିଇଛି ସେ ମରିଛି। ଏ ପାଣି ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁ। ଏମିତି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଥାଏ। ମୋତେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ହିଁ ଦେଉନଥାଏ। ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଖି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ଏ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛି? ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ପାଇଁ ମୋର ସେଇ କାଳି ପୋଖରୀ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଧୁରା ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ କାଳି ପୋଖରୀର ରହସ୍ୟ? କ'ଣ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ମୁଁ ପରଦା ଉଠାଇ ପାରିଲି? ନା ଏଇ ପୋଖରୀର ରହସ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲା? ଏଇ ପୋଖରୀ ନାଁରେ ଆଉ କେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟାଉନି ତ? ମୋ ଆଖିକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଗଛ ଆଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେଇ ଲୋକକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଧରିପାରିଲି? ସତରେ କ'ଣ ଏହା ଭୌତିକ ଘଟଣା? ଯଦି ସତରେ ଏହା ଭୌତିକ ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଭୂତ କିଏ? ମୋ ପାଖକୁ ରାତିରେ ଆସିଥିବା ସେଇ ଲୋକ, ନା ମୋ ପଛରେ ଯାଇ ଗଛ ଆଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେଇ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ନା ପଛରୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ସେଇ ଭୟାନକ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ନା ଆଉ କେହି? କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଘଟଣାର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ? ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ସେଇ କାଳି ପୋଖରୀର ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ। ଆସିବି ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁକୁ ଶୁଭରାତ୍ରି।